دما خوش ببینرین هجا ایرو 5 هزاران 2024 روزان روزا چهارشنبه بویر و گشتن هری سر که و هری باکش همین لسر راست هری ما هم جیل سر راست جهان رودانه مشوره پیشکش بکن ل وکه هر تم دست پکی چند سر روچین هفشارداری جوره مرگه محمد صدق آکش یک قیوم تاینی جشوناوی هاتی کرن 19 سال و 6 ماه جزای گرتیگه لیاته برین کچکی گوت لدیجی فاشیزما قر کرد و گلمه مینا لوانه لجوله مرگه جی به برخودانه که توپ یکن رابه هیزن آسایش جنک و دو زاروگین ازدی یندن جدناوا جنین داعشی دبون لکامپا هولی رزگار کرن ریوبریا خواسر روژا جنگه یا جانی پیروسی رو گوت دولتا ترک رولا که سرکه دا قریش کرنا جنگا هرمی دا دلیزه بلی بینرین هیشاف سر نوچه نبون اون هاجمی برفرهیا بلتنا خواه یا ساعت 7 جوره پیش کش بگین هر نوچامه یکم جیم تکلداری بیعدالتی دیکتاتوری فاشیزما دولتا ترکیه یکو او جیم بریا دو ماهم بول باکوری کردستان و ترکیه هلبجارتنین شارداریان پیک خاتن کو یک جباشران یکو هری زده دم پارتی با آوای که حسان کاریج رژیم فاشیست جی سیستما قیومان رزگار بکه باشار جولمیرگی بکو محمد صدق آکش جی نامزد دم پارتی بولو جولمیرگیم توی و گوهستنا لشکران توی پولیتیکین رژیم فاشیست یا دولت ترک کاری همه بجا جسادی پنجی دنگی خلک جولمیرگی بگیره او به هفشارداری باشاری جولمیرگی لپشتی ویا که هینا دو ماه درباس نبویم قیوم تاینی شوناوی هاته کرن او لپشیا دوزگری جی دوزگریا فاشیزما AKP و MHP 19 سال و 6 ماه جزای گرتیگه لهاته برین همه پشتی جزای ایده خلک می باکوری کردستانی بطایبت لجولمیرگی توی پارتیین سیاسی داکت قادم برتگ نشاندن او ده چالاکیان ده جهات گوتن قصری با آوه که اشکره لدیجی وینا گل شر آگاندیه دادگاه جولمیرگی 19 سال و 6 ماه جزای گرتیگه لهف شاردار جولمیرگی محمد صدق آکش بری رونشتنا دوزه هفشاردار آکش ای قیوم تاینی شوناوی هات کرن لیکمین دادگاه جزای گران آجوله مرگه پیکات 14 کج دوزه تن دارزاندن لی تنه آکش بجداری دوزه بو به دست بکرنا رونشتنه ره هفشاردار آکش پاراستنا خواه کر و دست نشان کر کو دوزگر پولیس و دادگر بدمه ین کو دوسیا آمده کرن اندامین فتوینه دوی چارچوبه ده آکش دیار کرد که دوسیه جی با آوای که سیاسی هاتی آمده کرن و افتشت آنی زمان. من بهیست درباره من ده نوچه نوی براویه هاتنا آمده کرن لی از قط و قط ندروم و از نروم. من چی کربه از لپیوان حمویانم و سربلندم. من گوت آشتی، خوشک و براتی و کوی آزادی از جنها و شون و جی دوام بکم. صادق آکش آنی زمان لور تنی صدمه که درازاندن ویه او جی جبر ناسنامه کردیتیه. پشتی آکش پارێزانان پاراستنا موکیل خو کرن و دیار کرن کو بیان شاهدین و شرطی کو له دوسیه هاتن ازیده کرن به تو آوای نه درباز دارن. پارێزانان دازانین کو به سالانه جبر کو له شاهدان نهاتیه گهدار کرن دوسیه دوزی به درنگی هات خستن و دوی آکش جوی دوسیه به برات کرن. پارێزاران ji bo parastinê dema zêde daxwaz kirin lê dadgehê daxwaz red kir. Dozger xwe Sadık Akış û yên pê redtên darezandin bî daaya endamtiya rêxistinê bên ceza kirin. Li ser vê yekê dadgehê 19 sal û 6 meh cezayê hepsê li hevşaredarê Cûlemêrgê Mehmet Sıddık Akış birî. Piştî biryara cezayê li Cûlemêrgê gel deriyên dikanê xwe girtin û dest bi xwe pêşandaran kirin. Hevserokên giştiye Partiya Wekevî û Demokrasiya Gelan Dem Partî û Partiya Herêmên Demokratîk DBP jî di nav de gelek siyasetmedaran di meşê de cih girtin. Bi zêdebûyîna nerazîbûnan re bi sedan polîs û leşker jî çûn ber avahiya edliyê ango waliyeta Cûlemêrgê û derdora wê girtin. Ve saray yargı an itibariyle bütün halka savaş
ulaşmıştır. Li vir hevseroka giştiya Dem Partiye tolay hatimoları destnîşan kir ku qasrê li dijî gel şer îlan kir û got qeyûm xespa vînê ye, qeyûm darbe ye. Çünkü bunun haksız ve Her pêkhatên tifaka ket û azadiyê ji bo piştavaniya berêxwedan Cule Mêrgê nûnerên partiyên siyasî diyar kirin ku ew pêkhatinên li dijî gelê Kurd qebûl nakin û li dijî darbeya desthilata AKP banga têkoşîna hevpardan her wiha hemwextê vê li bajarên Bakurê Kurdistan û Tirkiyeyê jî li dijî tayinkirina qeyoman berteka te nîşandan û hate gotin hev şaredar Sıddık Akış îradeya bi milyonan gelê Kurd e. Gelek nûnerên partiyên siyasî ji bo edalet û piştevaniya Cule Mêrgiyan re berê xwedanewî bajarî. Pêkhateyên Tifaka Ket û Azadiyê li Cule Mêrgiya banga têkoşîna hevpar kirin. Şimdi hani Türkiye'de şöyle konuşuyor. Serokê giştiyê Partiya Tevgera Ketkaran Hakan Öztürk anî ziman ku ew pêkanînên li dijî gelê Kurd qebûl nakin û destnîşan kir ku AKP ji ber van pêkanîn li Kurdistan û Tirkiye têk çû. AKP'nin bir başka antidemokratik uygulamasıyla karşı karşıya kalıyoruz. Dün Van'da bir hukuksuz... Hevseroka giştiya Partiya Jinûba Avakirinê ya Sosyalîst Ferra Yılmaz Merdoğlu jî destnîşan kir ku civak her serê sibê bi bêhûquqiyên cudayên AKP re rûbirû dimîne û xwest ku hemû beşên têkoşe neçarin bên cemhev. Yanındayız, her zaman yanında olacağız. Kürt halkı yalnız... Nûnerê Platforma Piştevaniya Sosyalîst Orhan Kök jî diyar kir ku deshilat hewl dide fatûreya Sûhiyekê adarê li Kurdan bibire û got. Esas bi vê helwesta êrişkara AKP em dibînin ku ji bo Kurdan û ketkaran asayîbûn nîne. Laliyekê hewl dide şaredariyên gel xez bike, laliyê din polîtîkayekê ku destkeftiyên li rojava tasfiye bike dimeşîne. İstediklerini anlamış oluyoruz. Yumuşama diye söylediklerini. Cigira hevserokên giştiya Partiya Sosyalîsta Bindestan Baycan Taşkiran jî van kir ku divê hemû gel xwedî li mafê rewayê gelê Cule Mêrgê derkevin. Hem wextî vê li bajarên Wan û Konyayê jî li dijî tayinkirina qeyûm nerazîbûn hatin nîşandan. Bi pêşengiya Partiya Wekevî û Demokrasiya Gelan Dem Partiyê, Partiya Herêmên Demokratîk û Tevgera Jinên Azad li Wanê çalekî hatin lidarxistin. Girseya ku li Parka Feqiye Teyran a bajar li hev civiyan piştî daxuyaniya çalekiya rûniştinê li darxist. Başkanımız Mehmet Sıtkı Akış sahte bir iddianame ile Van'da gözaltına alındı. Rêxistina Dem Partiya Konyayê jî bi heman bûnê li ber avahiya xwe ya navçeya Cîhan Beyliyê daxuyanî da. Di daxuyanî de hate diyarkirin, desilatdariyê AKP her ku diçe sûcê xwe zêde dike û hate gotin. Desilatdarî tehmilî îradeya gelê Kurd nakin ku xwe bi xwe bi rêve bibin. Em ê destûr nedin ku vîna gelê me were desteserkirin. Hev şaredar Sıddık Akış îradeya bi milyonan gelê Kurd e. Hevserokatiya Konseya Rêveber a kecekê ji bo şaredariya Cule Mêrgê daxuyanî da kecekê got li dijî faşîzma qirker divê gelê me mîna ku li Wanê kir li Cule Mêrgê jî bi berxwedaneke topyekînê rabe bi rengê herî xwerd bersivê bide êrişên qirker û desteserkirina îradeyê hate heta ku şaredariya venegerinin divê nesekinin timî li ser piyan bin. Hevserokatiya Konseya Rêveber a kecekê ji bo desteserkirina şaredariya Cule Mêrgê daxuyanî da. Kecekê got, hev şaradarê ku bi îradeya gel hate hilbijartin, bi rengekî nehiqûqî hate binçavkirin. Em jî vî mejiyê metînger antîdemokratik faşîst ê dijminê Kurdan şermezar dikin. Ya ku tê xwestin bêkirin di şexsê xelkê Cule Mêrgê de desteserkirina îradeya gelê Kurd e.
parçeyek ji êrişên qirkirina siyasî ye. Ev ye kiryareke faşîst qirker antîdemokratîk e. Heta ku şaredariya Colemergê ya hatiye desteserkirin li xelkê Colemergê bê vegerandin, divê ev helwest bê mezinkirin û dewamkirin. Kecekê diyar kir ku desthilatdariya AKP-MHP xwedî mêjiyekî weliyê ku dijminê Kurdan e wiha dewam kir. Şefê faşîst Tayyip Erdoğan jî rêveberê serekeyê vî mejiyê. Desthilatdariya AKP û MHP û AKP û Tayyip Erdoğan rêveberên vê serdemê yên wî mejî û polîtîkayên e ku qirkirinê li Kurdan ferz dike. Lewma ji bilî têkoşîna li dijî vê siyaset û vê zihniyetê nêzîkatiyekê din rast nîne. Di çarçoveya vê nêzîkatiyê de yekitî divê pêk were û têkoşîn bê xurtkirin. Kecekê herî dawî bang li gel kir ku têkoşînê mezin bikin û wiha bi dawî kir. Li dijî faşîzma qirker divê gelê me mîna ku li wanê kir, li Colemêrgê jî bi berxwedanekê topyekên rabe bi rengekê herî xurt bersivê bide êrişên qirker û desteserkirina îradeyê. Heta ku şaredariyê ve negerîne, divê nesekine timî li ser piyan be, li ser hildanê be. Ciwanê Kurdistanê yê Welatparê jî divê li refên pêş ên vê têkoşînê bin, pêşengiyê ji gel rabikin. Hêzên asayişê bi operasyoneke taybet çeteyekî Daişê li bajarokê Dişişayê kantona Cizîrê girtin. Çarê Hezîranê hêzên asayişê operasyoneke taybet pêk anîn têkildarî girtina çete navanda ragandinê hêzên asayişê daxuyaniyek belavkiro got çarê Hezîranê hêzên me bi bejdariya hêzên taybet li bajarokê El Dişişayê girêdayê Hesekê çeteyekî Daişê girtin. Asayişê diyar kir ku piştî hewldaneke mezin û şopandina bi baldarî çete bi operasyonekê hate girtin. Her wiha gelek çek û tiştên li gel çete jî hatin desteserkirin. Dawiyê hêzên asayişê teqez kir ku ji bo têkbirina hemû şaneyên Daişê, paqijkirina herêmê, bi destxistina ewlehê aramiya gel û parastina jiyana wan ew ê bixebitin. Bilê her derbarê xeteriya çeteyên Daişê de rêveberî navenda ragandina hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê Ferhat Şamî axivî o got ji êrişên çeteyên Daişê yên divê dawiyê de diyar dibe ku navendek heye Daişê birêve dibe heta dosya dewleta Tirk û çeteyên Daişê neyê vekirin û hesab ji dewleta Tirkiyê neyê xwestin Daeş jî bi dawî nabe. Çeteyên Daişê hewldanên jinû ve xwereyxistinkirinê didomînin. Divan rojên dawî de çeteyên Daişê êriş li dijî deverên cuda pêk anîne. Derbarê vê yekê de rêveberê navenda ragihandina Qesedê Ferhat Şamî ji televizyona me re axivî. Ferhat Şamî diyar kir ku Daişê di demên dawî de gelek çalakîn întiharî pêk anîye. Wek mesaj bi van çalakiya bi van êrişa dixwaze xwe bigêne çapemenê bigêne raya giştî bêje ez heme û ez ê hebim. Şamî da zanîn ku ji êrişên çeteyên Daişê yên vê daviyê diyar dibe ku navendek heye Daişê birêve dibe. Hem de asla êrişa de, hem de asla finansekirinê de, hem de asla lojîstik de û hem de asla çapemeniyê de jî Daeş êdî navendeke ew navenda wê jî helbet piştre em ê zelal bikin. Yani navendê Daişê niha li Kunê, li Sûriyê, li Iraqê, li deverê din li Kunê helbet ew zelal ê û piştre ji me re dikarin agahiyê vê çavçeveyê bide. Rêveberê navenda ragihandina Qesedê Ferhat Şamî anî ziman ku çeteyên Daişê li Çolistana Sûriyê li heremên dagirkirî tên perwerdekirin. Li Çolistana Sûrî li herêmê din dagirkeriya Tirk de malwê derê zarokê Daeş hene, li wê derê jinê Daeşê hene bi awayekî azad tevger dikin, bi awayekî azad xwarêxistin dikin. Lê me li wê derê nehiştî bu ew xeterî bitaqî û mezin bibe, berfireh bibe. Ferhat Şamî diyar kir ku dibe ku çeteyên Daişê zarokên xwe ji bo çalakên întiharî bikartîne. Dema dawî de jî gumanê me heye ku çalakên întiharî gelek ji wan tê kirin zarokên Daişê ne, zarokên got nikare bifikirin. Şamî destnîşan kir ku girêdanek îdeolojîk di navbera dewleta Tirk û Daişê de heye. Rojnameyekî Tirka bi xwe digot zarokên Daişê li Enqera roja ne diçin perwerdê dibînin. Perwerdeya li ser fikrê radîkal dibînin. Ferhat Şamî da zanîn ku heta dosya dewleta Tirk û Daişê neyê vekirin, hesab ji Tirkiyê neyê xwestin, Daişê bi dawî nabe. Çima ev dosya nayê vekirin ji alî hêzên navdewletî? Çima hesab ji dewleta Tirk nayê xwestin got
بريك ما قلت بخود قلت كاري دولة ترك درباسونا داعش ياج بو سوريا او قاسه بلغه هن دست روسا ده دست امريكا ده هي لي مخابن حتى انا دوسيانا اتي بكرن وحتى همان روز هنه تکیلداری کامپ هولیم آنگو هفته در باز نام آنگو تکیلداری کامپ هولیم نوچیان ام بو بینرین هجرا پار و دیکن لیوی جاری نوچه که خوش یا تکیلداری کامپ هولی های کام بو پار و بکن جنکیا ازدی و دو زاروک کامپ هولی لبشا جنین داعشیم پشتی لیکولنه که شوپاندنه که تایبت و برفره یا هزین آسایشیم جنوا کامپیم جنوا بشین جنین داعشین کامپا هولی هاتن رزگار کردن کو یک جوان زاروکین کو ج کامپی هاتیا رزگار کردن زاروکا یزدی ددما کو ایریشین جتین داعشین 2014 انده دوی دمی دهینا چنمهی بو اونها جی تمنی خو هما به جنیزی 10 سالی بویا اف کسین کو هاتن رزگار کردن گو جن و هر دو زاروک رادستی مالا ازیان یا کانتونا جزیره هاتا کردن و مالا ازیان جبروی که کیف خوشیا خوانی زمان سپاسیا هزین آسایش ریوبریا کامپی و هر وها قصد کر مال ازیان جوگوت اوی با آوا که گونجاو اف جن و هر دو زاروکان جیم رادستی مجلسا خسریا دموکراتیک یا شنگالی بکن. لناوا وان چادرین سپی جیروک و راستین مترسیدار ین باور کرنا وان پر زحمت هنه. هزین آسایش پشتی لیکولینه که برفره یا لناوا کامپی جنک و دو زاروکین ایزدی جناوا جنین دایشین لکامپی رزگار کر. ناوند را گهاندنه یا هزین آسایشه لسر مجاره ده داخویانی خویا پار وکری ده وها گود. هزین مین لدیجی توانان آگاهیین پشت راست لسر هبونا جنکی ایزدی یا رواندی لبشا چارمین آکامپا هوله بدست خستن. پشت هزین ملیکولین و خباتین شوپاندنه یه پیویس کرن در خودان جهن کو جنا ایزدی لیه. سه حزیران جنا رواند یا ایزدی عزیز خالد علی و دو زاروکین کچ این رواندی هاتن رزگار کرن. یک جزاروکان کچ عزیزه و یادنجی خناف نایف خدر آده سالیه. خناف دما ایریشا چته این دایشی 2014 انده چند مهی بو. خناف یا کو جدایی کاوی هاته بو قد کرن لگل عزیزه دما. هیزن آسایش دیار کرن کو وان لگل مالباتا جنا ایزدی تکلی دانینه و ها گود. بریان ویزگه ها تکلی و هفریزیه ره هیزن ما و هر دوان رادستی مالا ایزدیان بکن. لسر رزگار کرنا جنه ایزدی و هر دو زاروکان مالا ایزدیان آکانتونا جزیره داخوانیک دا. مالا ایزدیان جبر خباتین هیزن آسایشه و ریوبریا کامپا هوله یا رزگار کرنا ایزدیان سپاسیا وان کر. هیجای گوتنه یکو مالا ایزدیان جی و بر آوائه که فرمی جنا ایزدی و هر دو زاروکین هاتن رزگار کرن رادست ریوبریا خواسر آشنگالی بکن. بری بینرین هجام انداما کمیتان نابندی یا پارتیا کارگرین کردستان PKK هلین امود دست نشان کر فاشیزما متینگر ده چارچوبه شر ده بری خواه ده هر قاده یک جوان قادانجی روجاوی کردستان یا اوگود گله که کل دجی هیزه که فاشیست آمینا داعشی سکنی و تیری لهمبری ایریشن دولتا ترکیه تنی تیهشتن نهاجی گله روش آوا روبروی ایریشن قرکرینیه. اندام کمیته ناوندیا PKK هیلین امید بشتاری برنامه تایبت آمدیا هبری بو روژوین سرکه نرخاند. هیلین امید لسر تجریدا گرانکریا ریبرا پو گوت دوام کرنا وی تجریده دراستی ده تی واتیا دوام کرنا سیستم زخت و قرکرنه. ریبرا پو تی واتیا ریبرتیه که کوهبون آزادی گل کرد پاریزه. وی دمه دوی امل هر دره داخواز آزادی و هبونه و ناسنامه آزاد بکن هین زیادتر بپارێزن. Divê em wêje û propagandeya wê yekê bikin, siyaseta wê ava bikin. Hêlin Umîd îşaret bi êrişên li ser Başûrê Kurdistanê Iraqê jî kir û wiha bilêv kir. Li Kerkûk û Mûsilê tenê hêzek heye ku bi veşartî çeteyên xwarêxistin dike ew jî Tirkiye ye. Tirkiye hem li ser çeperê Türkmen hem jî li ser têkiliyên xwe yên bi Daişê re li vê qadê xwebrêxistin dike û hewil dide bi bandorbe. Li wir polîtîkaya tirkirinê pêk tune û Kurdan jî wiha dibîne.
Peki bunun yani şu önemli bir Hêlên soru. Umîd Doğru êrişên li ser tanımlamak Rojava zorundayız. Bakur Yani Rojhilatê neden Sûrî jî böyle? nirxandin kir. Yani sadece duygusal tanımlamalar, sadece... Faşizm mîtînger de çarçoveya şer de berê xwe dide her qadê yek ji van qadên jî Rojavayê Kurdistanê ye. Ez hêzên navreteweyî şermezar dikim, gelekî ku li dijî hêzeke faşîsta mîna Daişê sekînî û têk birî, li hemberî êrişên dewleta Tirk tenê. Tê hiştin, niha jî gelê Rojava rûbirûyê êrişên qirkirinê ye. önderlik gerçekliğinin temsil Hêlên ettiği bir Umîd sistem nirxandinên var. Beşar el Bunu Esed çok jî iyi girîng nirxand û anlamak got lazım. Mesela şunu tüm Kürt halkı Nirxandinên Esed jî girîngin. Got, eger ez ji hevdîtina bi Tirkiyeyê re bikim, herîkêm divê Tirkiyeyê hêzên xwe yên dagirker vekişîne. Divê leşkerên xwe vekişîne sînorên xwe. Mesele ji Sudanî tiştekî wiha derneket, Tirkiye bi agir dilîze û vî agirî jî ne tenê di bunyaya xwe de belavî her derê dike. Her derê li ser wê bingehê gur dike û li ser wê jî hewil dist siyaseta xwe jî ya şer pêş bixe. Berê bêtirî 38 mehin tecrîdeke girankirî li ser rêberapo heye endamên destiya rêveberên tevgera azadiyê jî tecrîda li ser rêberapo nirxandin û gotin rakirina tecrîdê û vekirina deriyê Îmral yê tê wata destpêkirina çareseriya pirzîrêka li rojhilata navîn ji ber ku kilîta çareseriya hemû pirzîrêkên li rojhilata navîn ew jî konfederalîzma demokratîk e. زێدەتری 38 مەهن تەژیدەکە گرانکری لەسەر ڕێبەراپۆ هەیە. بەداوانێ ئەنی ئەوەی لە زیندانی ئیمراڵی ئەگوزارێت و هەروەها لە تورکیایە. دەربارەی تەژیدێدا ئەندامên tevgera azadî ya Kurdistanê axivîn. Endamê tevgera azadî Kemal Emer destpêk axivî got. Ya ku li girtîgeha Îmraliyê diqewime nebûna demokrasiyê ye. Eger dixwazin li rojhilata navîn aştîm soger bibe, divê tecrîda li ser rêberapo rakin. Lê bi vê tecrîdê diyar e dewleta Tirk pêvajiya aştiyê red dike. Kemal Emer da zanîn ku haya desthilata faşîst ya li Tirkiye hebe wê tejî jî dewam dike. Rakirina tejîd û vekirina deriyê Îmraliyê tê wateya destpêkirina aştî û çareseriya pirsgirêkên li rojhilata navîn. Ji ber ku kilîta çareseriya hemû pirsgirêkên li rojhilata navîn, konfederalîzma demokratîk û jana hevbeş ya gelên herêmê ye. Endamê desteya rêveber yê tevgera azadî Rehman Resul jê li ser heman mijarê got ji bo şer bi dawî bibe û aştiyeke mayînde çê bibe rêberapo xwedî roleke bi bandor e lê dewleta Tirk ji bo ku cihê xwe di van guhertinan de bike dixwaze şer weke hencetekê bixarbîne. Divê hemû kesên aştî û aramiyê dixwazin bi hev re ji bo tejîda li ser rêberapo re be tê bikuşin. Rehman Resul wiha bi dawî kir. Ji ber ku dewleta Tirk di şer de bibin dikeve, dixwaze di kesayeta rêberapo de careke din gelê Kurd ceza bike. Ez bang li hemû gelên herêmê bi taybetî jê Başûrê Kurdistanê dikim. Hêşyar bin û êdî rêber ocaran weke pêşeng û bîrmendê gelê Kurd bibînin û em hemû tejîda li ser rêberapo bişkînin. Serokê berê yê Komeleya Pêşmergeyên Gazî ya Kurdistanê Soran Ömer Muryasî li ser gurên şehîdên Kurdistanê ya li Silêmaniyê bal kişand li ser dagirkeriya dewleta Tirkiye. Muryasî hevkariya pedekê ya bi dewleta Tirkiye re rexnekiro got ev hevkarî tunekirina xeyalên gelê Kurd e. Li ser gorên şehîdan careke din ermanca partiyên siyasî Kurd bi bîra wan hate xistin. Serokê berê Komeleya Pêşmergeyên Gazî ya Kurdistanê Soran Ömer Muryasî li goristana şehîdan a Silêmanî bang li pedekê kir ku dawî li hevkariya xwe ya bi dewleta Tirka dagirker re bîne. Soran Ömer Muryasî di daxuyaniya xwe de balkişand ser dagirkeriya Tirkiye û got hevkariya bi dewleta Tirk re tunekirina xeyalên gelê Kurd e. Beşî duhemî peyamekem bo berêz Serokî Partî Demokratîk Kurdistan. Berêz kes dostî Kurd niye û çiyakan nebêt. Bekemek têfikrîn lewî li herêmî Kurdistan deguzerêt. Bo derencame dike ke Tirkiyeyê Hewsnûr bi parî serrêjî newt û gazî Qetar û bi awbeşî rêxira û gelekî nanîştîmanî li Başûr û Wilayetî Sêberî bihêz û xawen bedesthilat bigênêt û ew bi operasyonên neytwaniye li navçekeda bedî bêne li regê ew bedîlewe bi destî bênêt û bi giştpirsêkî saxte
هاوشێوەی لیوای ئەسکەندەرونەی ڕۆژئاوای نیشتیمان دەستی بەسەردا بگرێت و بە سانایی میساقی میلی و خەونی سەد ساڵەی بەدی بهێنێت. Ev daxuyaniya Moryasî di demekê de ye ku dewleta Tirka dagirker bi hevkariya pedekê di nava hewildanên dagirkirina tevahî xaka Başûrê Kurdistanê de ye. Moryasî piştî serdana xwe ya ji bo goristana şehîdan a li girê Seywan peyamek ji aliyên siyasî yerîyeneke û pedekê re şand û got gelê Kurd ji rewşê nerazî ye û berpirsyariya vê yekê hûnin divê hûn ji bo çareseriyê bikevin tevgerê. Moryasî peyamek taybet pêşkêşî desthilata pedekê kir û da zanîn tişta ku niha bi vekirina rêya Tirkiye tê kirin xewna sed salî ya dewleta Tirka faşîst pêktîne. Moryasî barkişand ser vê yekê ku divê pedekê dev ji hevkariya bi dewleta Tirk re berde. Serokê berê Komeleya Pêşmergeyên Gazî ya Kurdistanê Soran Omer Moryasî dawiyê banga şiyariyê li tevahî gelê Kurd kir û got heta ku hûn rêz bidin dewlemendan û kesên namerdan e hatin ser desthilatê û rewşa heyî ji vê jî xerabtir bibe. Bilê her li ber navendên wergirtina genim rêzên dirêj yên barhelgiran ji genim çêbûne li derîkê jî wergirtina genim dest pê kiriye tenê li depoya Roviya li bajarê Kobanê rojana 105 ton genim tê wergirtin li kantona Dêrazorê jî tevdirên pêwîstiyên ji bo wergirtina genim têne girtin. Desteya çandinî û avdanê ya rêveberiya Xweserê wergirtina genim li bajar û kantonê Herêmê didomîne. Vê carê jî Komîteya Çandiniyê li bajarê Derîkê dest bi wergirtina genim ji cotkaran kir. Li pêşiya navendê rêzeke dirêj a barhelgirên genim kom bûn da ku cotkar genimê xwe valakin. Hate diyarkirin ku kapasîteya navenda Birûç 12,000 ton genim dikare bigire. Piştî tijebûna depoya Pirûç, cotkar wê berê xwe bidin depoyên bajarê Dêrikê. Di heman demê de li bajarê Kobanê desteya çandinî û avdaniyar wê beriya Xweser ji yekê hezêranê ve genim ji cotkaran werdigire. Her wiha hate diyarkirin ku di rojê de depoya Rovî 105 ton genim ji cotkaran digirin û heta niha 5,000 ton genim girtiye. Niha jî bi dahan barhilgirên tûjê genim ji bo radestkirina genimê xwe di rêzê de ne. Her wiha endam û karkerên di depoya genim de kar dikin derbarê wergirtina genim de axivîn. Endamê depoya Rovî ya bajarê Kobanê Mihemed Çêxo diyar kir ku ew ji yekê mehê ve dest bi wergirtina genim li depoya Rovî kirine. ji yekî mehê de dest pê kir me genim girt û aton o genim û potûz jî yanî ez texmîn dikim ê bejî hindik mone rojê xwe tolê ne yanî te potûzê bejî nemoyê ji vir wî namla dest bi avî kirî wî jî diçine û em jî dûrê yanî her kesek tê dûra xwe derbosender dibe. Mihemed Bekuyê got di hondirê depoyê de kar dike dest nîşan kir ku ew genim bi dorê ji cotkaran werdigirin. Dorê wê rûyê hinek boş bine hatonî em bê dor dige gîşkon. Her wiha li Dêrazorê jî şirketa pêşxistina civaka çandiniyê ya kantonan dest bi wergirtina genim ji cotkaran kir. Ji bo birêveçûna vê projeyê şirketê hemû tedbîr girtin he. Îro roja cihaniya jîngehê ye bi vê bonê rêveberiya Xweser daxuyaniyek weşand û di daxuyaniya xwe de jî hem roja jîngehê pîroz kir û hem jî got yek ji sedemên serekeyî ango dewleta Tirkiye de qirêjkirina jîngeha li Herêmê de roleke sereke dileyze ji xwe fûnê li pêş me jî wêneyên ku kêmkirina ava çimê Firatê û bandora wê ya ku bi xwe re aniye li aliyeke din hem li kantona Cizîrê hem li kantona Firatê û hem jî ya Lêya Minbicê bi çalekiyên cor be cor roja jîngehiya cihanî hate pîrozkirin û bal hat çandiran ser wî yekê divê herkes ji bo parastina jîngehê bi rol û erka xwe rabe. Pêncê hezêranê roja cîhanî ya jîngehê ye. Rêveberiya Xweser bi boneya rojê daxuyaniyek da û got dewleta Tirka dagirker birêbazên cûr bi cûr hiştiye ku jîngeha me qirêj bibe. Mînaka wê jî êrîşên domdar û qutkirina ava elûke. Rêveberiye bang li aliyên peywendîdar kir
کو به ارکل خرابن و ریلوان سوجن کو جینگه هجی دخه خطریه بگرن. دسته جینگه آکانتونا فراته و زانینگاه کوبانه کوم خباتا یکمین آجینگه لدار خستن. د کوم خبات ده مجارن وکی جنو جینگه جافکانین آوه و قریجی آوه لکوبانه و هر وکیدن هاتن نقاش کرن. هر وها دسته جینگه یا ریوبریا خسرا کانتونا من بجیجی و بونه روژه چالاکی اکل دار خست. چالاکی بدروش ما جینگه لیدانا دل جیانه یه به بشداریا شینی و اندام سازیان لناوندا چاند و هنر یا باجار پیکات کسیم بشداری چالاکی بونه گوتن پاقجیا باجارین ما یک جستونین جواکین پیشکتینه دوی هر کس جینگه بپارزه و دوی دسته جینگه جی شینیان دوی واری ده هشیار بکه جبو کوبیگ هیجن جواکه که پاقج پشتره هم بر همین هنری یه گریدای پاراستنا جینگه هاتن پیشاندان. لداویه ده شرکت و کارگهین کوپابندی رگزین پاراستنا جینگه بونه هاتن خلات کرن. به همان ارمانجه دسته جینگه و ریوبریا جینگه یا لحسه کجی بدروش ما آخا مس بروجامه پانل کل دارخست. ده پانل ده هفت مجارین گریدای آنالیز ذکرن آروشا جینگه زحمتی و چارسری هشیاری اکولوژی تدبیر جینگه و هر وکیدن هاتن گوتو بیش کرن. پشتی نرخاندن المجارین پانل بشداران لسر هن خالان جبو پیشخستنا هشیاری جینگه و پرورده یا لسر ویل هف کرن. مكان نفايات في مدينة حامشلي تحول هلا لغابة ممكن تقصد الأهالي في السنوات القادمة. لآلیه کی دنجی جآلی شارداری حسکه به هفکاری سازی سویل و اولیوه بینگاوا پاقش کرنه هات دست بکرن گلک آخافتن هاتن کرن و ها هاتا گوتن چوا کو ملت دخوازه ولات خو جداگر کران پاقش بکه دویج توز و گماره جی پاقش بکه او ارکا هر ولات پارێزێکیە ئەم بانگ لە کەسێن کو divî bajarî de dijîn dikin ku ji bo paqîjiya bajar bi me re alîkar bin. Bilil Laskê û Helebê di encama êrişên ceteyên dewleta Tirkiyeyê de leşkerên hikûmeta Şamê hatin kuştin li aliyekê din li Çûlistana Sûriyeyê jî artêşa Rûsê bi balefran êrişê xalên ceteyên Daişê kirin piştîviyekê jî hikûmeta Şamê li herêmê operasyoneke berfireh da dest pê kirin. Li herêma Bêçek di navbera hêzên hikûmeta Şamê û çeteyên dewleta Tirka dagirker de şer derket. Navenda çavdêriya mafê mirovan a Sûriyê ragihand ku du leşgerên hikûmeta Şamê li eniya nexşeya ya li Bakurê, Laziqiyê û Rojavayê Helebê ji aliyên çeteyan ve hatin kuştin. Herwiha hêzên hikûmeta Şamê erebeyeke li stasyona avê ya başûrê gundê Qirqûr ê Hemayê dema karkir ka lêbar dikir topbaran kir. Di encamê de zerarên madî çêbûne. Li aliyê Çolistana Sûriyê hêzên hikûmetê dest bi operasyoneke li dijî çeteyên Daişê kir. Hemûxtî vê balafirên şerên Rûsyayê cihên çeteyên Daişê li Colistanê bombebaran kirin. Çavdêriya mafê mirovan a Sûriyê bilançoya çeteyên Daişên ji serê salê ve hatine kuştin eşkere kir. Li gorî wê 63 çeteyên Daişê li hemû xaka Sûriyê hatin kuştin. Rewşa li Dereyê jî wekiya li Colistana Sûrî û herêma Beçikê ye. Çavdêriya Sûriyê diyar kir ku li bajarê Senim yê parêzgeha Dereyê mayneke li mala fermandarekî komên çekdarên herêmî teqandiye. Di encamê de sê çekdar hatin kuştin. Hate xuyakirin ku mayîn ji aliyên kesên nenas ve li wê derê hatibûn danîn. Em bi Xezayê devam bikin di 243 rojan şerê İsraîl û Hemasê de ji mara Filistîniyên ku hatine kuştin 6,586 û birîndar jî gihiştiye 83,074 kesan her wiha di êrişên hewayî û topan yên artêşa İsraîlê yên li dijî kampên li şerê da Xezayê de 11 Filistîniyên din jiyana xwe ji dest dan artêşa İsraîlê tevî biryara rawestandina
êrişan ya dîwana edaletê ya navneteweyî jî êrişên xwe yên li bejayiyên li bajarê Refahê li başûrê şerî da Xezayê berfireh dike. Ji heftê cotmeha 2023 vir ve êrişên İsraîlê li şerî da Xezayê didome. Wezareta Tendurustiya Filîstîniya li Xezayê bilançeya dawî ragihand. Li gor daxuyaniya Wezareta Tendurustiyê di 24 saatên dawî de 36 kes mirin, 115 kes ji birîndar bûn. Wezaretê destnîşan kir ku hejmara miriyan gihîşt 36,586 kesan, birîndaran jî gihîşt 83,074. Her wiha di êrişên hewayî û topan ên artêşa İsraîlê yên li dijî kampên El Burêj û El Magazî yên li navenda şerî da Xezayê de 11 Filîstînî jiyana xwe ji dest dan. Li gorî agahiyên ji çavkaniyên heremî hatin girtin, artêşa İsraîlê bi balafirên şer û topbaranê hev dide biriya bejahî derbasî kampa penaberan a El Burêj bibe. Di daxuyaniya artêşa İsraîlê de hat diyarkirin ku balafirên şer êrişî kampa penaberan a El Burêjê kirine. Di daxuyanî de hat îddiakirin ku êrişên hewayî li ser hedefên Hamasî ne, di heman demê de hat îddiakirin ku artêşa İsraîlê di çarçoveya talîmata istixbaratê de ji bejahî ve operasyonekî hesas li Burêjê pêkanî. Artêşa İsraîlê tevî biryara rawestana êrişan a Dîwana Edaletiya Navnetewî êrişên xwe yên bejahî li bajarê Refahê li başûrê şerî de Xezayê berfireh dike. Li gorî agahiyên ku ji şahidan hatin girtin, wesayetên artêşa İsraîlê bi topên giran ber bi herema El Keraç El Şerqî ya bajarê Refahê her wiha mizgefta El Ewde û kampa penaberan El Şebûra ya navenda bajar ketine rê. Artêşa İsraîlê li bakurê nexweşxaneya Yusuf El Necar li derdora deriyê Sînorê Refahê li taxên Es Selam, El Tanûr ên li rojhilatê bajêr bi cihbûna xwe didomîne. Wesayetên artêşa İsraîlê yên ku li derdora taxa Tel Zurub a Refahê qereqola Tel Ez Sultan kombûne jî ber bi cadeyên Ez Zer û El Qudus û navçeya Zurubê ya li rojavayê Refahê ve diçin. Her wiha li Xan Yunus'a li başûrê şerê de Xezayê artêşa İsraîlê bi êrişên hewayî hemwext derbasî herema qerarî bû. Di dema ku artêşa İsraîlê herema qerarê bi topan hedef girt, li rojhilatê Xan Yunusê jî êrişî heremên Ez Zîne Abbasan ên li rojhilatê Xan Yunusê kir. Li aliyek din, yek ji lîderên Hamasê Usame Hemdan di kongreyekî çapemeniyê de axivî. Usame Hemdan ragihand ku Hamas çaveriya helwestekî zelal jî İsraîlê dike. Hemdan got, İsraîl bersivê nade agirbestekî mayînde û vekişîna tam ji şerî de Xezayê. Hemdan destnîşan kir ku İsraîl ji bilê peymanekê ciddî û rasteqîn a pevguhertinê ku tê de girtiyên Filîstînî jî serbest bên berdan, girtiyên xwe nabîne. Belê di wextekê ku qala pêkanîna agirbestekê di navbera Hamas û İsraîlê de tê kirin vê carê nîşaneyên derketina şerekê din di navbera vê carê Hizbullah û İsraîlê de derdikeve pêş. Ev yek çawa tê gotin bi taybetî di çapemeniya İsraîlê de êdî civînên ku kabîneya şer ya İsraîlê pêk tîne weke amadekarîn şereke nû tê destnîşankirin hem wextê vê yekê ser erkanê giştî yê artêşa İsraîlê jî dibêje ew bi şereke bi Hizbullahê re amade ne. Serokwezîrê İsraîlê Benyamin Netanyahu di hevdîtina xwe bi leşkeran re li eniyên pêşên şer jî nîşan û peyamên wê yekê da ku xwe ji şer re amade bikin dibe ku piştî şerî da Xezayê vê carê cengekê li Lubnanê bidin. Medya İsraîlî ragihand ku kabîneya şer di ji bo gotûbêjkirina aloziya li ser Sînorê Bakur bicive.
Hizbullah diyar kir ku ew naxwazin şer berfirehtir bibe lê eger were ferzkirin dê şer bikin. Roketên ku tê gotin ji alî Hizbullahê ve ji alî sînorê Lübnanê ve hatine avêtin li bakurê İsraîlê şewa derket. Hat diyarkirin ku kabiniya şera İsraîlê ji bo rageşiya li ser sînorê Lübnanê bicive biryar da. Sererkanê giştiyê İsraîlê Herzê Helawî serdana li bakurê welêt heremekî nêzî sînorê Lübnanê kir. Helawî balkişan ser aloziya li ser sînorê Lübnanê ji heştê cot mehêve anî ziman ku Hizbullah berdelê giran da. Helawî diyar kir ku di rojên dawî de Hizbullahê êrişên xwe zêde kirine û got em nêzîkî xala ku divê biryar bêdayîn artêşa İsraîlê ji bo êrişê amade ye. Her wiha Serokwezîrê İsraîlê Binyamin Netanyahu serdana li bakurê İsraîl li herema Kiryat Şimona ya Celîla Jorîn ku li ser sînorê Lübnanê kir. אתמול האדמה בערה פה, ואני שמח שקיביתם את זה, אבל האדמה בערה גם בלבנון. Binyamin Netanyahu da zanîn ku welatê wî ji bo çalakiyekê pir xurt li bakur amade ye ji ber ku aloziya bi Hizbullahê re berdewam dike. Li aliyê din rêxistina şopandina mafê mirovan here ve di raporê xwe de ragihand ku İsraîl bi fosfora spî li wargehên sivîl ên Lübnanê xist. Li gorî nûçeya Associated Press News, İsraîlê biryara here wê red kir, îddia kir ku fosfora spî tenê wek perdeya dumanê tê bikaranîn. Lêkolînerê Lübnaniya Human Rights Watch, Remzi Kayis got, bikaranîna İsraîl ji cebxaneyên fosfora spî li deverên niştecihbûyî bê serûber ziyanê digihîne sivîlan dibe sedem ku gelek ji malên xwe birevin. Lêkolînerê Lübnaniya Human Rights Watch bang li İsraîlê kir ku tavîlê bikaranîna cebxaneyên fosfora spî rawestîne. Di rapora rêxistina şopandina mafê mirovan de reportajên bi 8 kesên li başirê Lübnanê re hene. Rapor dîmenên ji 47 wîne û vîdyoyan dihevîne ku nîşan dide ku guleyên fosfora spî li avahê niştecihbûnên li 5 bajarok û gundên sînorê yên Lübnanê dikevin. Raporê her wiha daxwaz ji hikûmeta Lübnanê kir ku rê bide dadgeha tawanan a nav dewletî ku lêkolîn û dadgehkirina tawanên ciddî yên nav dewletî li Lübnanê ji jotmeha 2023 ve bike. Ewlekarî tenduristî û her wiha huner weke sê nûçeyên serekiyên ku di tora nûçeyên me yên civakî de hevalên me amade kirine, em lê temaşa bikin. Hêzên asayîşê mayînek li ser rîyeke gundê Hawil Hisan ê rojavayî dêra zorê bê bandor kir. Asayîşê têkildarê mijarê bi daxuyaniyekê ragihand ku şêniyan hêzên wan agahdar kirine ku mayînek li ser rîya gund heye. Piştî vê hêzên asayîşê û tîmên endezyar berê xwedan cihê mayîn lê hatiye danîn û ew bê bandor kirin. Li min bicê ji destpêka îsal ve 9,000 kes bi nexweşiya leşmaniyayê ketine. Li hember belavbûna nexweşiyê, navendên tenduristiyê yên min bicê xebatên mezin ji bo têkoşîna li dijî wê li din meşandin. Nexweşiya leşmaniya biriya mêşan ve belav dibe. Di encama nexweşiyê de bandor li tenduristiya mirov dike û nexweşiyên din jî pêş dixe. Desteya tenduristiyê ya min bicê gelek navendên tenduristiyê ji bo dermankirina van rewşan amade kirin, ew jî şênî bê peretên dermankirin. Her wiha bang li şêniyan hat kirin ku dema nîşanên pêketinê derketin yekser berê xwe bidin navendên tenduristiyê û destê xwe nedin cihê ku nîşan lê derketiye. Koma Amara di çarçobeya pêngava ji Abdullah Öcalan re azadî ji pirsgirêka Kurd re çareserî klîpek weşand. Klîp bi navê Apo Roje ku bi sê zimanan hatiye amadekirin û weşandin. Klîp bi derhêneriya Nadia Derwiş hatiye amadekirin. Klîp li ser gerîlayên jin ku çawa bilehengiya xwe riya ronahiyê ji hemû jinan re vedikin tê diyarkirin. Belê bînerên hêjem li vir digihêjin dawiyê bultena xwe dibêjin heta sibe carekê din werîn pêşiya we bimînin di nava xêr û xweşiyê de her şad û bextar.